Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada sore kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara Zikir Sore dan kita awali dengan membaca Ilahi Anta Maksudi wa ridhoka matlubi. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjalanan kita untuk zikir sore ini. Selanjutnya, eh, pada yang bersedia untuk membaca zikir sore, saya persilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Silahkan Bunda Tresna mungkin untuk memimpin pembacaan zikir sorenya. Insyaallah Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Waalaikumsalam. kita sama-sama membaca zikir al-masurat sore. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة والشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء بك من شر صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي أبو يمين وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ربي ومليكه itu أشهد أن لا إله terus إلا maraju di أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن أقترف على نفسي سوءا أو أزرته إلا مسلمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا على الفطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tresna yang telah bersedia untuk membaca Zikir Al-Ma'surat. Selanjutnya pembacaan surat Al-Waqiah yang sebelumnya kirim-kirim Al-Fatihah dulu boleh dari Bunda Nastrita. Saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Bu Holly. Kita baca surat Al-Waqiah dulu ya, Bun ya. Al-Fatihah dulu kayaknya. Nanti kan di akhir habis Waqiah doa. Oh ya, baik. Setelah ya Bunda, marilah kita kirim-kirim Al-Fatihah. Pertama kita kirimkan buat kedua orang kita yang masih ada. Semoga Allah bahagiakan, Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya, Allah berkahi, Allah ridai aktivitasnya, diberikan kesehatan yang paripurna, selalu dalam lindungan Allah, dimanapun dia berada, istiqomah dalam ibadah, diberikan pintu-pintu rezeki yang baru, yang banyak, halal, mudah, dan berkah. Yang sudah tiada, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah jadikan kuburnya rodah min raudhi jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita kirimkan buat saudara sekandung kita beserta keluarganya. Semoga Allah bahagiakan, Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya, diridhoi, diberkahi aktivitasnya, diberikan kesehatan yang paripurna keluarganya,
diberikan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, mudah, dan berkah. Seandainya masih sulit keadaan ekonominya, semoga Allah mudahkan jalan keluarnya. Yang masih jauh dekat dengan Allah, semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat keluarganya. Istiqomahkan keluarganya dalam ibadah, selalu dalam lindungan Allah. Diringankan lisannya untuk saling berpikir, mengagungkanmu. Dan selalu dekat dengan Al-Quran sebagai petunjuk dan penenang hatinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa ketiga kita kirimkan buat pasangan kita. Semoga Allah bahagiakan, Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya, diberkahi, diridhoi aktivitasnya, diberikan kesehatan yang paripurna, selalu dalam lindungan Allah, dimanapun dia berada, istiqomah dalam ibadah, diberikan pintu-pintu rezeki yang baru, yang banyak, yang mudah, halal, dan berkah. Sayang sama keluarga, jadi imam dan pelindung keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah terakhir kita kirimkan buat anak-anak kita. Kita bayangkan wajahnya, kita sebutkan namanya satu-satu, bin dan bintinya. Ya Allah, pilih dia memilih ilmumu ya Allah. Pilih anakku menjadi manusia yang Engkau kehendaki. Sentuh hatinya dengan caramu ya Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Penggenggam hati anak-anakku. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah buat anak-anak kami. Lembutkan hatinya, dibaguskan akhlaknya, diluaskan ilmunya, diberikan kepahaman dalam menuntut ilmu. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dibaguskan tumbuh kembangnya, dibaguskan rezekinya, taat sama Allah dan Rasulnya. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang gemar sholat, gemar sedekah, dan cinta Al-Quran. Dijadikan anak kita hafiz Al-Quran 30 juz. Diberkahi umur dan aktivitasnya, sayang dan santun sama orang tua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berilah kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Tetapkanlah iman Islam kami agar selalu kokoh dan kuat. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesehatan yang sempurna, tubuh yang kuat, dan jiwa yang tenang. Limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah, melimpah serta mudah. Ya Allah, mudahkanlah urusan dan usaha kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Dan janganlah kami kau jadikan kufur atas nikmat-Mu. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari kesedihan dan kesulitan. Jauhkanlah kami dari kesedihan dan kesulitan. Jauhkanlah kami dari kesedihan dan kesulitan. Panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu. Dan jadikanlah setiap hari yang kami lalui penuh berkah dan manfaat. Ya Allah, berilah kami ketenangan hati dan pikiran. Serta jauhkanlah kami dari kekhawatiran dan kecemasan.
rahmatilah kami dengan kasih sayang-Mu, serta jadikanlah hidup kami penuh dengan cinta, kedamaian, dan keberkahan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an batta wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yashtahun wa hurun 'in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa fursin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a wa ja'alnahunna abqara urban atraba fi ashabil yamin thullatun minal awwalin. Mana tadi masa tadi ya Allah? Li urban atraba fi ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal insil azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin famajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallunal mukaththibun la akiluna min shajarin min zaqqum famali'una min halbutun fasharibuna
عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih Bunda Holi. Saya kembalikan kepada Bunda Holi. Baik, kita hadirkan hati untuk membaca doa setelah surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kehormatan kami dengan kecukupan harta, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan kekurangan, sehingga kami harus meminta-minta dari orang-orang yang juga mencari rezeki darimu, mengharap belas kasih dari hamba-Mu yang bersifat buruk, disibukkan dengan keharusan memuji orang yang memberi kami, dan diuji dengan penghinaan orang yang menolak kami.
padahal sungguhnya hanya Engkaulah yang berhak memberi dan menolak. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jaga wajah kami dari sujud selain kepadamu, maka lindungilah kami dari hajat kecuali kepadamu, dengan kemurahan, kedermawanan, dan karunia-Mu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Pengasih di antara para pengasih, cukupkanlah hajat kami dengan kemurahan-Mu, bukan dengan kemurahan orang lain. Semoga salawat dan salam Allah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beliau. Berkat beliau SAW, berikanlah kami sebagian dari rezekimu yang halal, baik, dan berkah, sehingga Engkau dapat menyelamatkan kami dari beralih memohon bantuan kepada siapapun dari makhlukmu. Dan jadikanlah untuk kami, ya Allah, jalan yang mudah untuk mencapainya, tanpa ujian, cobaan, kesusahan, dan tanpa mengikuti siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari hal-hal yang haram, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan bebaskanlah kami dari pelakunya. Lepaskanlah kami dari cengkramannya. Palingkanlah kami dari wajah dan hati mereka. Hingga kami tidak berbuat kecuali dalam kegiatan yang membuatmu ridho. Dan kami tidak menggunakan karuniamu kecuali pada hal-hal yang Engkau sukai dan ridhoi. Dengan rahmatmu, wahai yang Maha Pengasih di antara pengasih. Ya Allah, jika rezeki kami berada di langit, mohon turunkanlah. Jika berada di bumi, mohon keluarkanlah. Jika sulit, mohon mudahkanlah. Jika jauh, mohon dekatkanlah. Jika haram, maka bersihkanlah. Jika haram, mohon sucikanlah. Jika sedikit, mohon banyakkanlah. Jika tidak ada, mohon adakanlah. Jika berhenti, mohon alirkanlah. Jika rezeki berupa dosa, mohon ampunilah. Jika berupa keburukan, mohon hapuskanlah. Jika berupa kesalahan, mohon maafkanlah. Jika itu tergelincir, mohon singkirkanlah. Dan berkahilah kami dalam semua itu. Sungguhnya Engkau Raja yang Maha Kuasa. Dan apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi. Wahai Zat yang jika menghendaki suatu ia berkata, jadilah, maka terjadilah. Maha suci Tuhan, Tuhan pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Dan selamat sejahtera bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq lana wal hidayah. Amin. Baik, selanjutnya kita sedikit sharing tentang salah satu jurus magnet rezeki yaitu nafsi-nafsi ini ya. Nah, ini dari judulnya aja gitu ya, nafsi-nafsi berarti masing-masing ya, berarti masing-masing antara kita dengan suami gitu ya. Karena nanti juga amal kita ditimbangnya juga di sana ya masing-masing gitu ya. Jadi kita apa ya, amaluna amalukum ya, amal kamu, amal saya gitu ya. Dan jangan merasa bahwa jadi harus gitu, saya bahwa keajaiban itu kita memiliki otoritas sendiri gitu. Jadi yang melakukannya kita, yang mengamalkan ilmu magnet rezekinya kita, ya kita. Jadi tidak terpengaruhi oleh lingkungan, tidak terpengaruhi oleh misalnya orang lain gitu ya. Misalkan saya mah gimana mau ngamalin ilmu MR, orang suami saya juga belum mengamalin gitu ya, gitu misalnya.
gitu kan. Atau misalkan di tempat kerja, saya udah ngamalin ilmu MR, tapi teman-teman saya di tempat kerja belum pada ngamalin ilmu magnet rezeki gitu ya. Gimana saya mau apa mau istiqomah istilahnya ya, kalau misalnya yang lain juga belum. Nah, justru kalau kita pengen keajaiban, nah ini itunya apa yang harus digarisbawahi gitu ya. Kalau kita pengen keajaiban, ya kita lakukan itu sendiri gitu ya. Kita yang memiliki otoritasnya, yang kita yang memiliki ilmu itu, dan ilmu itu harus diamalkan, ya itu yang mengamalkannya kita sendiri gitu ya. Jadi seperti ini contohnya apa istrinya Pak Anas aja gitu ya mengikuti camp itu setelah camp keberapa gitu ya, atau ke-15 atau keberapa gitu. Jadi bukan ngikutin di awal gitu, karena ya udahlah masing-masing aja mungkin ya. Misal suami saya lagi ngerjain apa, ya udah diliatin dulu gitu ya. Terus sering diundang kan, istrinya sering diundang duduk di depan tuh istrinya Pak Anas, yang merhatiin dulu gitu ya. Belum belum emang bener lah ini kayak gitu kan. Soalnya pasti ini suami-suaminya juga di rumah, ini istri saya kok banyak yang dikerjain jadi aneh gini gitu kan. Misalnya jadi sering ngaji, jadi sering ikut Zoom, misalkan jadi ikut ratiban, misalkan pada maghrib. Ini ikut Zoom terus. Nah, justru kan itu salah satu apa saiknya itu, misalnya salah satu jalannya berjalannya, misalnya berjalannya mengamalkan ilmu itu dengan misal masuk ke jum-jum ya, jum misalkan pagi dengan zikir paginya, sore dengan zikir sorenya, walaupun kadang terlihatnya kayak nggak ada kerjaan gitu ya, nggak ada kerjaan itu apa namanya, pemasukannya dari mana gitu kan. Tapi itu pasti rezekinya itu, keajaibannya itu kan, misal salah satu keajaibannya ya rezekinya itu ya, dalam bentuk apapun kita nggak tahu gitu, pasti ada aja itu rezekinya gitu ya kalau kita rajin, terutama apalagi dengan kita misalnya istiqomah terus dan hadirnya selain ya hadir ini, hadir jasadnya gitu ya, hatinya juga, ruhnya juga hadir gitu ya, hadir secara utuh gitu ya, hatinya gitu ya, dalam mengikuti jum-jum tersebut gitu. Itu udah yakin tuh pasti keajaibannya tuh eh, datang gitu ya, pasti gitu ya. Dan kita nggak tahu ya, misalnya saat istilahnya saat butuh untuk makan sore lah, intinya kalau saat butuh makan sore ya ada waktunya makan ya makan, orang lain juga waktunya makan makan gitu. Terus saat waktunya misalnya butuh untuk bayaran sekolah pasti ada, nanti juga udah dimentokin aja sampai ke hari H, misalnya sampai ke hari H, misalnya waktunya membayar amanah, misalnya harusnya membayar amanah itu tanggal tanggal misalkan besok nih ya tanggal 8, 10 misalkan. 10 tuh saya harus membayar amanah, dan sekarang tuh 2 hari sebelum itu emang benar-benar nggak megang uang gitu. Tapi emang kita harus udah pasrah, ini kan emang ujiannya dari Allah. Ini misalnya ditakdirkan saya tuh tanggal segini harus punya amanah, dan ini pasti Allah juga yang akan memberikan solusinya. Udah apa misalnya santai aja gitu, misalnya udah kita jalani aja apa amalan-amalan kita, misalnya emang dengan riadoh sholat tepat waktunya, dengan riadoh membaca surat-surat, dengan riadoh apapun itu ya, riadohnya misalnya sholat tahajud setiap hari gitu, tidak tertinggal. Apapun riadohnya itu pasti dengan kita mengamalkan semua amalan-amalan, terutama yang wajib gitu ya. Apalagi kitanya apa ya itu tadi hadir penuh, sadar utuh gitu ya. Dalam maksudnya hadirnya jiwa dan raganya juga, hatinya tuh hadir gitu ya, jasadnya juga hadir dalam menghadiri majelis taklim gitu ya, yang wajib-wajib itu pasti akan dimudahkan ya, minimal setengahnya itu kita dapat ketenangan hatinya, udah lebih tenang gitu. Makanya kayak kemarin itu yang misalnya mengeluh di grup gitu ya, mengeluh dengan amanahnya. Kalau menurut saya tuh yang ngajaknya tuh saya nggak nge siapa yang ngajaknya, coba masuk Zoom aja dulu gitu, masuk Zoom aja dulu gitu ya. Minimal dengan membaca zikir-zikir tersebut gitu ya, zikir-zikir yang pagi, yang sore gitu, itu akan memberikan ketenangan hati. Jadi nggak terlalu galau gitu. Jadi galaunya misalkan dari tingkat 10 itu menurun lah, minimal menurun karena dengan membaca zikir-zikir tersebut. Nah, selanjutnya ini yang harus dipaksakan juga ya, dipaksakan benar-benar karena saya juga pernah merasakan misalnya di sisi misalnya punya amanah
punya amanah dan emang harus dibayar gitu ya. Terus emang istilahnya ya buat makan aja saya tuh nggak ada istilahnya gitu ya. Tapi itu kayak apa ya? Kayak diwajibkan harus apa? Harus sedekah itu ya, yang maksudnya yang harus sedekah subuh itu emang harus diwajibkan gitu. Maksudnya merasa mewajibkan untuk diri sendiri gitu ya, maksudnya mewajibkan untuk diri sendiri karena emang apa namanya, pasti ini solusinya gitu. Solusi kan kalau mendengar lagi nanti ada jurus perusahaan Allah itu kalau dihayati lagi itu kan intinya disuruh, sedekah lah intinya ya, kita harus mengeluarkan sedekah. Nah itu gimana caranya buat makan aja nggak ada, buat jajan misalkan anak besok pagi aja nggak ada nih, belum ada gitu ya, belum ada. Nah ini harus subuh tuh emang harus disiapin ini buat sedekah subuh. Nah karena kan emang bener-bener karena itu kalau kita udah tahu, apa, ternyata, yang sedekah subuh itu kan didoakan malaikat, semua permintaan kita diijabah saat memasukkan gitu ya, memasukkan ke apa, ke kotak amalnya kita, misalnya khusus aja di rumah gitu ya, nyimpen gitu. Nah, saat nyimpen bismillah karena emang kita banyak persoalan ya, namanya orang hidup gitu, banyak persoalan, udah pas masukin itu kita doa sebanyak-banyaknya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya soleh-solehah, ya Allah dengan saya sedekah walaupun hanya 2.000 ya Allah saya pengen, misalnya berangkat umroh, dengan saya, apa, sedekah segini saya pengen ini. Terus sebutkan itu, niat-niat baik kita gitu ya, saat saat bersedekah itu gitu ya. Ada yang bilang itu, nggak boleh, tapi kan maksudnya bukan masalah nggak bolehnya ya, yang penting, niat kitanya ya udah niat kita emang ridho, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ampunan, tapi di balik itu kita masukkan doa-doa karena emang saat itu, ijabah doa ya, saat sedekah terutama subuh, malaikat berkumpul, kita berdoa yang banyak gitu ya, dan untuk hadir kayak sekarang nih, hadir, di apa, majelis ilmu gitu, mau apa, ikut zikir pagi, zikir sore, diniatkan dulu nih pas duduk yang duduk gitu ya, di depan laptop atau di depan HP-nya itu diniatkan, bismillah gitu ya. Bismillah, saya niat untuk, mencari ilmu, saya niat untuk berzikir ini, terus niatkan untuk mencari ridho Allah, mengharapkan ampunanmu. Itu kan minimal ada 40 niat ya sebenarnya itu ada 40 niat. Banyak sebutkan, niat saya pengen anak-anak saya soleh-solehah, sebutkan semuanya gitu, niat-niat yang baik itu, gitu. Nah itu, nyambung lagi ya, kita sambungkan ke yang tadi nafsi-nafsi. Masing-masing aja dengan, suami belum bisa mengamalkan ilmu MR, beliau belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Di mana, di tempat kerja juga orang lain belum, ya udah kita aja, kita menjalankan ilmu MR, kita belajar, apa, disiplin kata, walaupun kata orang kalau sekarang, berkata-katanya aneh gitu kan, kadang orang yang nganggapnya, tidak waras lah atau apa gitu ya, itu emang pasti orang beranggapan seperti itu gitu. Eee, karena yang punya kekuatan, maksudnya yang punya karena nafsi-nafsi itu ya, yang kita yang pengen merubah diri kita itu ya kita sendiri gitu kan. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya yang tidak merubahnya, ya gitu. Kalau kita pengen merubah, ya udah kita aja dulu, pokoknya mah suami gimana pun kita aja dulu, nggak diajak, apa, diajak seminar, nggak mau, ya udah biarin kita, tugas kita hanya satu apalagi perempuan ya, udah berdoa aja, berdoa, bawa sholat tobat, sebelum sholat tobat kita baca, "Ya Allah, maksudnya saya pernah berdosa kepada suami saya," gitu, misalnya, "bukakan hati suami saya," gitu ya. Nah, baru usoli, terus aja doakan suami saat sholat tobat, sholat hajat juga doakan suami, doakan yang banyak ya, terutama saat beliau bekerja, misalnya mudahkan, urusannya, berikan rezeki yang halal, terus, doa-doa yang baik-baik, keluarkan ya. Karena doa perempuan, doa istri itu pasti diijabah, doa ibu juga pasti diijabah untuk anak-anaknya, pengen anak-anak kita soleh-solehah, doakan doakan, kirim kirim Al-Fatihah sebanyak-banyaknya ya, minimal itu antara 7 sampai 11 kali itu, khusus untuk anak kita ya, satu orang baca itu. Apalagi kalau mereka ada di rumah gitu, siapkan air minum gitu kan, dibaca tuh Al-Fatihah. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan orang lain, nggak bisa mengendalikan lingkungan, jadi kita hanya bisa, merubah diri sendiri aja, yang punya kekuatannya kita, gitu. Jadi, ya udah masing-masing aja dengan orang, dengan, bos kita gitu ya. Nanti juga, di apa, pada waktunya gitu, akan indah pada waktunya gitu,
Maksudnya dengan kita kirim-kirim Al-Fatihah juga kan di zikir pagi, misalnya si suami juga jadi ikutan mendengarkan ini si ibu lagi ngapain gitu sambil zikir, misalnya sambil masak masih ngedengerin zikir sambil dibaca udah hafal nih urutan-urutan zikirnya gitu. Boleh itu sambil sambil misalnya sambil masak kerjain apa sambil ngikutin ngikutin ya ngikutin urutan zikirnya itu. Nah, itu jadi suami juga terbawa tuh. Terbawa gitu ya. Kalau yang saya rasakan gitu sih ya maksudnya suami juga ikutan baca Al-Qur'an gitu pagi-pagi gitu kan. Oh, itu tapi ya waktu awal-awal ngerjain maksudnya apa ini ya waktu kenal MR itu kan emang punya amanah waktu itu ya. Emang benar-benar yang apa yang sholat berjamaahnya benar-benar diperbaiki, benar-benar di ini gitu ya. Apalagi untuk laki-laki gitu. Tapi kan karena itu keimanan naik turun dan emang lingkungan juga kalau menurut saya itu emang lingkungan harus apa benar-benar yang karena kita yang pengen berubah, jadi kita yang harus memilih lingkungan itu gitu, memilih lingkungan itu. Dan kalau kalau ini mah apa namanya? Yang kita kan misal saya nih misalnya contohnya saya punya LOP pengen berhaji, pengen berumroh. Nah, gimana memantaskan diri, misalnya kan kadang orang yang mendoakan ya mudah-mudahan jadi hajinya mabrur. Nah, ini dibalik gitu, mabrur sebelum haji gitu. Jadi kita memantaskan dulu, oh kita tuh sebelum haji itu emang udah mabrur duluan nih, yang disebut mabrur tuh apa gitu. Nah, itu harus di list dulu, oh yang mabrur tuh harusnya gini-gini, kita harus melakukan apa aja nih yang baik-baik kan, yang baik-baik gitu. Saya udah yakin sih kalau untuk yang wajib gitu misalnya seperti sholat 5 waktu itu udah pasti tidak ditinggalkan ya. Cuma yang itunya yang STW-nya itu sholat tepat waktunya itu ya. Jadi sebelum azan kalau bisa udah standby gitu. Nah, itu yang yang harus diusahakan gitu ya, diusahakan keras gitu misalnya karena kan kita pengen dibantu gitu kita dibantu oleh Allah gitu ya untuk persoalan-persoalan hidup kita. Jadi kita juga harus menguatkan diri untuk itu siap gitu ya saat waktunya azan udah siap. Nah, itu salah salah satunya lah. Saya percaya kalau untuk eh, sholat wajib gitu ya udah pasti dikerjakan. Nah, ini paling tambahan-tambahannya yang eh, karena menutupi gitu ya, menutupi kemarin perisai-perisai kita bahas tentang perisai-perisai kita dari umur 9 tahun itu kan banyak ya kita misalnya belum berhijab, kita sholat sering bolong-bolong, sering ditinggalkan. Nah, itu untuk menutupinya gitu ya. Menutupinya itu yaitu dengan sholat-sholat sunnah. Nah, ini yang sholat sunnahnya kita tuh yang baru dilakukan tuh sholat apa aja sih gitu. Oh, saya baru mulai tahajud. Apa cukup nggak kira-kira menutupi gitu, menutupi, menambal yang bolong-bolong yang dulu gitu. Kayaknya nih belum cukup nih dari sholat tahajud saya. Ah, saya kayaknya harus tambah lagi nih. Tapi emang itu harus bertahap ya. Kalau misalnya tahajud dari baru 2 rakaat, naik lagi. Ah, kayaknya, wah saya mah 4 rakaat juga nggak ngantuk. Tambah lagi misalnya 4 rakaat. Dari tahajud 4 rakaat, ah saya masih kuat nih, masih mampu kaki saya gitu. Rasulullah aja sholat tahajudnya sampai bengkak. Beliau padahal udah dijamin masuk surga gitu. Nah kita belum apa belum tentu masuk surga gitu, tapi sholat tahajudnya belum sampai kaki kita bengkak gitu. Nah, itu kan berarti oh ya udah dinaikkan lagi nih. Kaki saya belum bengkak nih, saya naikin lagi sholat tahajudnya jadi 8 rakaat. Ah kayaknya saya mau berlomba-lomba dalam kebaikan, maksudnya berlomba-lomba nih. Ah yang Bu Heti udah 8 rakaat nih. Ah saya mau tambah lagi gitu, mau lebih dari Bu Heti gitu. Saya mau 12 rakaat itu bertahap tapi bertahap biasanya dari 2 rakaat dulu karena gitu karena terkadang termotivasinya itu Nabi Muhammad aja gitu yang udah dijamin masuk surga gitu udah gak punya dosa tapi beliau masih mau sholat tahajud dan emang itu memohon ampun untuk umat-umatnya untuk kita gitu. Nah masa kita nggak malu gitu ya beliau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya sholat tahajud. Berarti kan berdirinya lumayan lama dan itu biasanya emang baca surat, berarti baca suratnya berjujud gitu, misal berapa juz gitu dalam satu rokaatnya. Kalau itu sampai bengkak, ya kita cuma baca
kuliah misalnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, udah pasti gak jauh dari itu misalnya nyari yang cepet kan, maksudnya nyari yang cepet ya emang pengen cepet selesai gitu karena rasa kantuknya itu gitu kan. Nah itu jadi dari 2 rakaat tambah lagi, kayaknya ini saya dari sholat tahajud aja nih saya belum menutupi perisai-perisai saya yang bolong-bolong. Misal kadang yang udah lama itu yang kadang nggak ingat, misalnya umur-umur 9 tahun, umur-umur baru balik, kita pernah pacaran, kita pernah apapun itu ya. Nah, itu belum menutupi gitu, apa, waktu itu pernah meninggalkan sholat, misalnya saat kita main, saat apa. Nah, ini dari sholat aja, satu aja dulu dari sholat kita gitu, misalnya belum merasa ditutupi ya. Oh, berarti saya mau tambah nih, sekarang mah tambah kalau lagi zikir pagi, sholat isyrok. Tambah sholat isyrok, cuma 2 rakaat lah sholat isyrok mah gitu ya. Lebih mudah gitu ya. Mudah sholat isyrok, saya mau jalankan sholat isyrok. Nah itu, terus apalagi? Apalagi kalau sholat duha lah, siang-siang sholat duha mah gampang, nggak ada ngantuknya. Mau sholat duha aja gitu ya. Saya mah mau ditambahnya sholat duha aja. Sholat duha. Sholat duha juga bertahap. Nah, awalnya 2 rakaat dulu. Saya udah biasa 2 rakaat mah gampang. Apalagi siang-siang ini tambah 4 rakaat. Apalagi kalau misalnya yang kerja ya, yang kerja itu udah 2 rakaat ya Allah, alhamdulillah bisa 2 rakaat ya Masya Allah ya. Kayak misalnya di sini Bunda Eka, Bunda Ino misalkan yang bekerja itu suatu kebanggaan bisa sholat 2 rakaat di duha tuh kalau waktu kerja itu kan super sibuk ya. Nah, tapi kalau misalnya yang ibu-ibu di rumah nih, yang di rumah mah udahlah karena waktunya panjang, kalau menurut saya itu tambahlah porsinya dari 2 rakaat tambah 4 rakaat. Waktu saya mah masih panjang Bunda Holi gitu ya. Saya mah mau nambah lagi 8 rakaat. Nah, itu lebih bagus lagi. Apalagi, saya mah Bun, saya mah amanah saya masih banyak gitu. Nah, udah waktu duha mah udah waktunya minta rezeki lah. Pokoknya minta misalnya, ya Allah misalnya sebelum sholat duhanya, ya Allah saya mah minta 200 200 juta per bulan, langsung minta ke Allah, usolli sunatan duha, langsung gitu, usolli sunatan duha. Nah itu di waktu duha minta, kayaknya kurang 8 rakaat, makanya saya minta pengen 200 juta per bulan, pengen 5 miliar per bulan, minta itu saat duha. Saya mau maksimal, karena ini siang hari, 12 rakaat maksimal, itu maksimal. Ini waktu duha juga kayaknya belum menutupi sholat-sholat saya yang tertinggal saat-saat saya waktu balik waktu dulu gitu. Saya mau tambah lagi sholat hajat. Karena siang hari saya nggak kemana-mana, ibu rumah tangga. Saya mau sholat hajatnya mau siang aja. Sholat hajat, sholat tobatnya mau siang karena malam mengantuk gitu ya. Kalau yang emang kerja misalnya kerja, saya mah kerja nih. Di mana ya waktu enaknya untuk sholat hajat dan sholat tobat. Saya mah mau di antara maghrib dan isya, ya. Antara maghrib dan isya. Setelah ba'da maghrib, saya mau sholat hajat, sholat tobat di situ. Nah, itu waktunya bagus. Tapi kalau misalnya yang ada di rumah mah, saya mau siang aja sholat hajat, tobat silahkan. Ya, ba'da sholat duha silahkan. Dan itu yang apa? Yang kalau titipan dari guru saya tuh sholat tasbih ya. Beliau tuh waktu awal-awal sih, ya itu kalau awal-awal, pokoknya kalau ada ilmu awal tuh coba dulu kan emang di itunya juga coba dulu setahun sekali lah minimal pernah nyoba seumur hidup sekali gitu sholat tasbih itu. Nah setelah dicoba, sholat tasbih itu seperti ini, paling lama berapa menit sih sholat tasbih, segini menit, ya cobalah sebulan sekali, misalnya sebulan sekali di awal bulan, misalnya awal bulan Zulhijjah, awal bulan Muharram gitu. Misalnya di tanggal 1, tiap tanggal 1 saya sholat tasbih. Coba sebulan sekali. Ternyata sholat tasbih itu kayaknya gampang gitu. Nah itu. Selanjutnya saya mau seminggu sekali tiap di hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat. Coba lagi. Orang lain juga bisa nih sholat tasbih. Kenapa kita nggak bisa? Nah, kadang kalau saya tuh seperti itu. Orang lain bisa. Nah, tambah lagi. Tapi kata guru saya itu harus tiap hari gitu ya. Emang bisa gitu tiap hari? Bismillah. Kalau misalnya kata guru saya bisa, pasti ini tuh mudah gitu kan. Pasti dimudahkan oleh Allah. Dan emang kita minta gitu ya, minta dimudahkan sama Allah gitu untuk kita mengamalkan amalan-amalan terutama misalnya sholat-sholat. Karena itu pengen menutupi sholat-sholat kita ya. Katanya emang lebih
kalau mau gitu dengan kodok sholat gitu kan, kalau oh yang saya tinggalin misalnya dulu kodok sholat. Tapi kalau kodok sholat itu misalnya gini, misalnya sekarang kan tadi sholat asar nih, kita mengkodok sholat asar yang dulu yang kapan gitu ya udah eh, usoli kodoa itu kan, nah itu kodok berarti kodok asar dulu baru asar. Kalau menurut saya gitu, kalau menurut saya nih hitungannya kan kita qobliyah misalkan qobliyah asar 4 rakaat ditambah misalkan kodok asar ditambah asar berarti kan 4 tambah 4 jadi 12. Kalau menurut saya itu panjang waktunya, jadi maksudnya apalagi kalau yang kerja itu ya tidak mudah gitu ya, tidak mudah kayaknya. Kayak kalau menurut saya kalau mau kodok gitu, kalau mau kodok nih di waktu antara di waktu duha atau di waktu malam, misalkan malam habis ba'da isya misalkan kita waktunya agak panjang, saya mau kodok. Nah itu langsung, maksudnya langsung semua sholat gitu, misalkan sholat subuh dulu, misalkan subuh, kecuali kodoa subuh subhi gitu kan. Habis subuh terus kita lanjut mengkodo juhur, mengkodo asar, mengkodo maghrib, mengkodo isya dalam satu waktu. Nah itu biar maksudnya biar satu kali selesai kalau menurut saya gitu ya. Tapi ada juga yang misalkan mengkodonya saat per sholat gitu, per sholat setelah qobliyah kodok dulu baru itu. Nah, itu karena untuk apa? Untuk menutupi sholat-sholat kita itu kan maksudnya perisai-perisai kita saat waktu ini saat waktu dulu gitu kadang nggak ingat, minta ke Allah, ya Allah ingatkan dosa apa lagi nih saya, soalnya maksudnya kenapa nih rezeki saya itu belum melimpah ruah bagaikan air bah itu gitu kan, tolong ya Allah ingatkan lagi dosa saya yang mana, kadang kan kita nggak emang kayaknya udah tertutupi, saya udah baca istighfar terus tiap hari udah baca istighfar 1000, tapi kok belum ajaib-ajaib. Nah ini masuk lagi ke materi berikutnya gitu ya, maksudnya jurus berikutnya kok belum ajaib-ajaib gitu ya. Saya udah sholat apa sholat semua sholat udah dikerjain tapi kok saya masih belum ajaib-ajaib. Nah ini kan masih perlu ditadaburi lagi, ditadaburi lagi, apa semua di dibuka lagi, apa namanya, dicari lagi ini dosa saya yang mana sampai saya tuh tidak mudah, persoalan saya tuh numpuk gitu. Misalkan persoalan saya numpuk terus amanah gak selesai-selesai gitu, dari amanah satu nutupin lagi. Nah ini emang harus di apa, dicari ini dosa yang mana lagi gitu, ditobatin terus, ditobatin lagi. Nah, itu salah satunya tadi sholat tasbih itu. Sholat tasbih itu kan kalau menurut saya itu sama dengan sholat tobat. Kalau sholat tobat cuma 2 rakaat, sholat tasbih ini lebih lebih maksudnya lebih panjang kan. Nah, ini untuk memohon ampun juga itu salah satunya, misalnya salah satunya memohon dari dosa-dosa kita. Kalau ngerasa dosa saya mah kayaknya lebih banyak dibandingkan sholat tasbih saya gitu kan, sholat tasbih hanya 4 rakaat gitu. Dosa saya kayaknya dengan sholat tasbih saya nggak bisa menutupi dosa-dosa saya. Makanya itu semangatnya sholat tasbih itu ingatnya ke mana? Ingatnya ya ke perisai-perisai kita, ke dosa-dosa kita. Oh iya, kayaknya saya butuh nih, butuh banget sholat tasbih gitu. Karena dengan saya sholat tobat kayaknya belum ngaruh nih gitu. Misalnya apa ya kalau saya tuh gini, ini amalan, maksudnya kalau saya tuh perlu amal apa lagi nih biar saya biar saya bisa rezeki melimpah ruah tuh perlu amal yang mana lagi, misal dikasih kiai amalan ini diamalin, dikasih kiai amalan ini diamalin gitu ya. Karena terus aja karena saking senangnya apa ya, maksudnya bukan saking senangnya, karena ngerasa itu waktu awal-awal sih suka merasa gitu. Oh, saya belum ajaib-ajaib ini, saya udah baca ini, baca ini, baca itu gitu ya. Nah, ternyata apa ya? Ya itu kita harus jalani satu-satu aja dulu, satu-satu ya bertahap, bertahap. Ini bertahap karena kalau langsung itu apa kalau kata orang Sunda mah bising ilmu ente kataekan gitu ya, bising jadi nggak waras gitu ya. Jadi emang harus bertahap ilmunya. Ya udah nafsi-nafsi aja dengan suami, dengan orang sekitar, pokoknya masing-masing aja untuk itu karena kita punya amal untuk diri kita sendiri dan nanti juga di akhirat kan yang pertama ditanya misalnya dihisab kan misalnya sholatnya gimana gitu kan. Nah itu jadi emang udah diri sendiri aja, perbaiki diri sendiri dulu, perbaiki sampai benar-benar tadi pantas gitu, dipantaskan Allah sampai benar-benar oh emang kalau misalnya saya belum diundang umroh haji, oh karena emang saya belum pantas, coba mabrur dulu sebelum
umroh mabrur dulu sebelum haji itu apa yang jadi yang disebut mabrur itu apa? Saya tuh harus seperti apa? Oh, ya itu karena kita merasa banyak perisai ya kalau menurut saya. Apalagi kalau dari kata-kata apa ya? Aduh saya tuh kalau udah dengar talbiyah tuh ya kadang sedih juga ya. Kalau misalnya labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Apa saya memenuhi panggilanmu ya Allah gitu kan. Emang eh, kamu pantas gitu kan dipanggil Allah gitu kan. Kamu belum pantas menginjakan apa kaki ke tanah haram ini gitu kan. Memang khusus untuk orang-orang yang bersih hatinya gitu ya, bersih hatinya. Berarti emang benar-benar harus kita tuh memang dipantaskan, dibersihkan dulu hatinya, gimana gimana ya. Misalnya, saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji, labaik Allahumma labaik gitu kan. Oh, bagaimana pasti itu beda rasanya ya orang-orang yang udah pernah berangkat umroh dan sama yang belum gitu kan benar-benar apa merindukan gitu kan merindukan gitu merindukan dan emang kalau emang merindukan gitu pantaskah kita ya itulah harus berini ya bertapakur lah berpikir berpikir bertapakur berpikir itu maksudnya kadang berpikir tuh udah lah, nanti waktu tahun baru ya misalnya menjelang Muharram gitu kita berpikir bertapakur yang dosa apa tuh yang dulu-dulu ya tiap hari aja tiap tiap pos nah jadi gitu jadi bertapakur tuh ya emang harusnya tiap hari Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan ini hari oh ya saya karena kalau sore itu saya senangnya kalau ada yang puasa misalnya di sini ada yang puasa dan berarti doa-doa yang berpuasa itu diijabah ya 17.13 itu kan melebihi waktu ya di 17.00 gitu ya. Mudah-mudahan ilmu ini walaupun sedikit ini benar-benar bermanfaat ya. Kadang-kadang suka pengen amalan ya, maksudnya amalan kalau saya sih lagi senang-senangnya membaca sholawat itu ya. Kalau mau sholawat yang darurat itu, sholawat darurat, maksudnya darurat tuh ya karena biasalah banyak persoalan gitu ya banyak persoalan pokoknya amalkan sholawat apapun sebenarnya amalkan sholawat apapun mau sholawat pendek mau sholawat panjang pokoknya perbanyak sholawat tiap hari gitu ya dan kalau mau yang itu apa sholawat atau ini udah eh, masih saya simpan nggak ini sholawat yang sholawat darurat itu Allahumma Allah mana ya ini Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasul. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasul. Qolat hilati adrikni ya. Pas ada tulisan itu untuk hajat ya yang kalau hajat kita pengen disegerakan gitu, pengen keinginan ya bisa pengen umroh juga ya. Coba Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qolat hilati adrikni. Pokoknya pas ada Rasulullah qolat hilati adrikni. Nah, itu kalau mau dibaca 116 kali itu ya tiap hari. Sebenarnya ini emang harusnya memang semua tuh ya itulah kalau saya tuh emang setiap amalan apapun saya pengen coba yang ini amalan yang mana saya kan nggak tahu kita nggak tahu nih karena kan surga itu banyak pintunya. Nah, saya tuh pengennya maksudnya pintu manapun terbuka gitu. Misalnya dari pintu puasa Royan silakan
misalkan Bunda Holly masuk pintu ini terbuka untukmu karena sering puasa, nah gitu pengen gitu ya. Terus ada lagi pintu sholat, oh silakan silakan masuk Bunda Holly, misal ini pintu sholat karena sering misal apa sholat wajib dan sholat sunat-sunahnya. Ada pintu lagi zikir, silakan Bunda Holly ini ada pintu zikir, masuk lewat pintu ini ke surganya. Jadi misal karena pintu surga banyak gitu kan, kita nggak tahu nih, makanya amalan mana yang bisa saya masuk surga tuh, ya udah semua amalan saya kerjakan gitu ya, misalnya semua amalan saya kerjakan gitu, dan nggak tahu itu Allah yang, apa, memberikan pintu surganya lewat amal yang mana, saya tuh nggak tahu gitu, karena ya udah yang penting mah saya kerjakan semua amalan gitu. Jadi nggak ada yang misal, yang apa, satu satu yang, favorit yang diinikan gitu, yang orang lain nggak tahu gitu. Ya udah saya kerjakan, pokoknya semuanya kerjakan. Tiap ada misalnya ketemu guru siapa, pengen amalan, pengen tahu coba dikasih amalan apa gitu ya, buat cara masuk surga lah intinya misalnya. Sebenarnya cara apa, ya sebenarnya misalnya merasakan surga sebelum surga gitu kan di dunia gitu ya. Nah itu, oh disuruh ngamalin ini, amalin, pengen disuruh ngamalin apa, amalin. Pokoknya intinya kalau emang kalau, nggak salah Pak Nas ya kan kalau apa, kalau itu harus dipraktekkan. Nah itu dipraktekkan tuh diamalin gitu sebenarnya kalau dikasih ilmu diamalkan, oh dapat ilmu ini amalkan amalkan terus walaupun sedikit-sedikit gitu kan. Makanya titipan dari Bunda siapa, Bunda Mariani itu, dicatat itu ya, misalnya yang hadir di Purwakarta itu ya, ininya apa, misalnya bener-bener ditulis, persoalannya apa, misalnya dosa-dosa kita apa, itu titipan dari beliau ya. Mudah-mudahan beliau yang walaupun hari ini nggak hadir gitu ya, yang, apa, banyak berkah, dapat keberkahan. Kita doakan juga untuk semua yang hadir masih standby nih ya di YouTube juga masih hadir, di Zoom nih masih standby. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih untuk yang tadi mengisi ya, membaca zikir al-masyurot, ada Bunda Tresna, Al-Fatihah, dan apa namanya, Al-Waqiah ya, ada Bunda Nasrita. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu